حسين ثابت رسول الله وآل رسول الله أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي ساداتنا علي بعلوي سيد الإمام المهاجر أعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والإمام فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن بارش قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الإمام الكتب والحبيب عبد الله بن الحداد والحبيب علي بن محمد السلحب الشيخ القادر بن أحمد السقاف والحبيب علي مشهور محمد بن سالم بن حفيد والحبيب عبد الله بن شهاب والحبيب سالم بن الشاطري والحبيب إدريس بن سميت والحبيب أبو بكر العلي علي مشهور وصولهم وفروعهم مذاهب الحقوق أجمعين أئمة المذاهب الأربع ساداتنا أبي حنيفة وحنبل وأصولهم وفروعهم مقلدين في الدين وإلى روح الإمام البخاري ومسلم وجميع أئمة الحديث ورجال إسناد في طبقاتهم مشايخهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم وصولهم وفروعهم جميع سادتنا صوفيا أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى رئيس الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أبي حامد الغزالي والإمام معروف الكرخي والإمام جنيد البغدادي والإمام إبراهيم الدسوقي والإمام شكيك البلخي الحسن البصري والإمام بالحسن الشاذلي أبي المدين المغربي لمحمد البدوي والإمام أحمد تجاني محمد رفائي شيخ بن عطاء الإسكندري الشيخ عبد الله الشعراني شامة الشعراوي والإمام البوسي النشبندي وسوريهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين وإلى رئيس صاحب الكتاب الإمام ابن قاسم الغازي والإمام القاضي أبي شجاع وإلى رؤوس صاحب الكتاب سيدي عبد الوهاب الشعراني وأصولهما وفروعهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا عمامنا عماتنا وأخوالنا خالاتنا وشيخنا معجم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة يفرج كروب المسلمين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير في عافية جميع شيخنا الحبيب أبو يحسن كتب الزمان وعلمنا وسلف الصالح وأمتنا الصالحة جميع الخيرات الدنيا والآخرة الآخرة ونستحضر أرواح زكية طاهرة في هذا المجلس المبارك ونهدي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجه الله على آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه وفقنا للخير وعينا عليه. أما بعد. Hadratul muhtaramin, para jamaah Majelis Ta'lim kajian bulanan, insyaallah kita semua senantiasa dirahmati, diberkahi dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para asatidzah, para masyayikh, para tokoh masyarakat, bil khusus abang kita bersama Abang Tony beserta keluarga, kita doakan agar Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah berikan sehat wal afiat, Allah luaskan rezekinya dan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Malam ini alhamdulillah kita buka pengajian kita, insyaallah akan kita baca dua kitab. Yang pertama kitab Fathul Qarib Al-Mujib, ini adalah syarah daripada kitab Matnul Ghayah wa Taqrib, dan kemudian yang kedua adalah Al-Minahus Saniyah, syarah daripada Al-Wasiyah Al-Madbuliyah. Al-Wasiyah Al-Madbuliyah. Sebelumnya saya ingin menyampaikan tadi yang kita baca Ratibul Haddad itu begitu banyak faedahnya, begitu banyak manfaatnya, dan itu semuanya isinya adalah zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad beliau menyusunnya. Jadi kalau ada sebagian orang yang mengatakan nggak perlu kita ngamalin Ratibul Haddad karena karangan Al Habib Abdul Haddad, bukan zikir dari Nabi, iya, artinya bid'ah.
kita katakan bahwasanya kalau memang dia mau betul-betul mengkaji isinya lebih dalam, dia bakal temukan ternyata isi daripada Ratibul Haddad, azkar, zikir-zikirnya semuanya bersumber daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sendiri, tapi zikir itu datang sumbernya daripada Nabi Muhammad SAW. Hanya saja Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau menyusun dan meringkas zikir-zikir yang datang dari Nabi yang begitu banyak jumlahnya, yang tersebar dalam kitab-kitab hadis yang jilidnya tebal-tebal, dan kita yakin kita nggak bakal mau membuka kitab-kitab hadis yang tebal-tebal juga dan kemudian mau mengkajinya satu persatu. Dan beliau mengetahui bahwasanya himmahnya orang-orang semakin tambah zaman maka semakin berkurang, maka beliau ringkas itu zikir-zikir yang bersumber dari Nabi menjadi Ratibul Haddad. Jadi bukan zikir yang baru, ini zikir yang sudah lama yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Hanya saja beliau meringkas dan menyusun menjadi Ratibul Haddad. Ada Ratibul Haddad, ada Ratibul Attas. Ratibul Haddad disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ada juga Ratibul Attas disusun oleh gurunya, yaitu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Isinya nggak jauh beda, semuanya bersumber daripada Nabi Muhammad SAW. Dan biasanya di pondok-pondok pesantren itu mengamalkannya, jikalau kita mau baca dua-duanya maka lebih dahulu kita baca Ratibul Attas kemudian Ratibul Haddad. Karena Ratibul Attas yang nyusun adalah gurunya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah, biasanya dibaca di sebagian pondok pesantren itu Ratibul Attas itu ba'da asar, habis baca Waqiah kemudian baru baca Ratibul Attas. Baca Waqiah juga jangan sampai kita lupakan, itu di antara surat-surat pilihan, surat-surat gurunya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah, biasanya dibaca di sebagian pondok pesantren itu Ratibul Attas itu ba'da asar, habis baca Waqiah kemudian baru baca Ratibul Attas. Baca Waqiah juga jangan sampai kita lupakan, itu di antara surat-surat pilihan, surat-surat pilihan. Baca Waqiah itu Nabi kita Muhammad SAW itu beliau mengatakan, man qara'a suratal Waqiah kulla lailah lam tusibhu faqatun abada. Barang siapa yang membaca surah Waqiah setiap malam, maka niscaya dia tidak akan tertimpa kefakiran selama-lamanya. Kata para ulama, maksud tidak tertimpa kefakiran, nggak bakal fakir, nggak bakal miskin hidupnya. Artinya apa? Artinya bukan tahu-tahu dia orang kaya, enggak. Tahu-tahu dompetnya penuh duit, rekeningnya ada yang ngirim transfer duit, enggak. Tapi artinya Allah Ta'ala bakal tanamkan di hatinya sifat qanaah, sifat merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala. Itu yang namanya qanaah, sehingga dia menjadi orang kaya. Karena hakikat orang kaya adalah orang yang merasa cukup. Tidak dia itu melihat kenikmatan orang lain yang menjadikan dia lupa untuk bersyukur. Dia nggak banding-bandingkan kenikmatan yang dia punya dengan kenikmatan orang lain. Akibatnya dia nggak bakal mau bersyukur karena dia ngerasa kurang. Orang yang dia istiqomah membaca surah Al-Waqiah, niscaya Allah Ta'ala bakal tanamkan yang namanya sifat qanaah dalam hatinya. Surat Waqiah. Ada juga surah Al-Muluk, surah Al-Muluk Tabarok juz 29. Surat pertama itu juga termasuk surat pilihan. Jangan sampai kita tidur sebelum kita membaca surah Al-Muluk, surah Tabarok. Nabi kita Muhammad SAW dia bersabda, surah Tabarok yal mani'atu min azabil qabri. Surah Tabarok Al-Muluk itu bisa mencegah daripada siksa kubur, Dan kemudian yang terakhir surah pilihan yang dalam sehari semalam nggak boleh kita lupakan adalah membaca surah Yasin. Iya, malam Jumat doang gimana Ustaz? Boleh apa-apa. Iya. Tapi kalau bisa setiap hari itu lebih bagus. Man qara'a surah Yasin asbaha maghfuran lah. Barang siapa yang membaca surah Yasin, niscaya dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah. Surah Yasin 5 qiraat lah. Surah Yasin itu tergantung niat pembacanya. Diniatkan untuk apa? Kata Nabi Muhammad SAW, minimal 3 surat. Surah Yasin, surah Al-Waqiah, dan surah Al-Muluk. Dan Al-Muluk itu dibacanya ya mau ba'da subuh boleh, ba'da zuhur boleh, ba'da asar boleh, tapi biasanya guru-guru kami itu menganjurkan dibaca malam hari.
Bisa ba'da maghrib, bisa ba'da isya, atau sebelum tidur. Nah, di antara zikir yang dianjurkan juga adalah rotibul haddad dan rotibul attas. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan, barang siapa yang mengamalkan zikir atau rotib yang aku susun ini, niscaya Allah Ta'ala akan jaga dirinya daripada berbagai macam bahaya, dan Allah Ta'ala akan wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Dalam ratibul haddad itu ada zikir ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Duhai zat yang maha agung, yang maha tinggi, amitna ala dinil Islam, matikan kami dalam agama Islam. Dan kemudian Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas beliau mengatakan, bagi siapa yang istiqomah mendawamkan, melazimkan membaca ratibku ini, zikir yang aku susun, maka niscaya Allah Ta'ala akan berikan berkah pada umurnya, dan Allah jadikan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Dan itu mujarrab, telah merasakan manfaat faedah daripada zikir-zikir tadi itu bagi siapa yang mengamalkan dan mendawamkannya, Jadi ratibul attas dan ratibul haddad. Bagi yang bisa baca setiap hari maka bagus. Bagi yang nggak bisa maka minimal malam Jumat. Malam Jumat. Kita jadikan malam Jumat dan hari Jumatnya adalah hari khusus buat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ibadah kita, ketaatan kita pada malam Jumat dan hari Jumat harus lebih banyak ketimbang hari-hari yang lain. Paham ya? Nah, itu sedikit kita bahas karena sangat penting. Nah, kita akan baca dua kitab. ذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفعات في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. Berbuat ibadah datang hadir ke majelis ilmu. Berbeda halnya dengan malaikat yang Allah Ta'ala tidak kasih yang namanya nafsu sebagai godaan dia untuk ibadah. Artinya apa? Karena Allah Ta'ala tuh kasih manusia itu sebagai ujian dia. Nafsu terlebih itu ada yang namanya bisikan-bisikan syaitan dan seterusnya. Ya minal jinnati wan nas, godaan itu baik daripada iblis, baik daripada syaitan maupun daripada manusia, ya. Maka bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala rahasianya itu bukakan pintu tobat seluas-luasnya dari mulai Allah ciptakan dunia sampai yaumul qiyamah. Allah Ta'ala terima tobat kita sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Kalau kaitan dengan diri sendiri. Tapi kalau kaitan dengan waktu, Allah Ta'ala Lu udah dengar itu? Apa?